नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के छेरटा चौक में हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा। 23 वर्षीय नौजवान लड़की की हुई मौत, भाई घायल। अमृतसर के मकबूलपुरा चौक में एक ट्रक ने एक्टिवा को मारी भीषण टक्कर, 7 वर्षीय मासूम बच्ची की हुई मौत। जालंधर के सीआईए स्टाफ की पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को किया काबू। 1 किलो अफीम, 3 अवैध पिस्तौल और 2 कारतूस किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के छेरटा चौक में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना घटित हो गई, जिसमें एक नौजवान लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान 23 वर्षीय सलोनी निवासी होशियारपुर के तौर पर हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सलोनी अमृतसर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और अपनी मौसी के पास रह रही थी, जो कि अपने भाई के साथ एक्टिवा पर सवार होकर जा रही थी। इस दौरान अचानक रॉन्ग साइड से आ रही मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि सलोनी ट्रॉली के नीचे आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया, जिसे तुरंत उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी लवप्रीत सिंह ने बताया कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। जांच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। मेरे ना बिल्कुल अगे लड़की ते लड़का दोने एक्टिवा ते आ रहे सी। पिछों एक ट्रैक्टर ट्राली आया वा, उन्हें आके कुड़ी नू बैक तो हिट किया ते ओ किया जे लेफ्ट साइड ते लड़का डिग पिया, राइट साइड ते कुड़ी डिग पई आ। दूसरी साइड तो रॉन्ग साइड ते एक ट्रैक्टर ट्राली आ रहा सी, ना जिहदे अगे नंबर सी ना पिछे नंबर सी। देखो जी मिट्टी ना पूरी ओवरलोड सी ट्रैक्टर ट्राली। आ ट्रैक्टर ट्राली है जी, मिट्टी ना ओवरलोड होने करके ना को ब्रेक लगी है जी। उन्हें तीनों ही टायर ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਆ। ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਆਏ ਕਾਬੂ? ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਰਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ठीक है। अमृतसर के मकबूलपुरा चौक में एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हो गया, जहां एक ट्रक और एक्टिवा में भीषण टक्कर हो गई, जिस कारण 7 वर्ष की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को लगभग 15 मिनट पहले इस घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस मौके पर पुलिस जांच अधिकारी अमनदीप कौर ने बताया कि एक्टिवा और ट्रक के बीच हुई टक्कर के दौरान एक बच्ची को गंभीर चोटें आईं, जिस कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक बच्ची की पहचान मोनी निवासी चीमा के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इस हादसे के बाद पारिवारिक सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है और वे ट्रक चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਧਰ ਆਂਦਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੜ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਲ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ? 7 ਸਾਲ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਵਾਕਿਆ ਆਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀ? ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆਣਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। नगर की माँ
ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੜਕੀ ਮੋਨਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੇਟ ਕੀਮਾ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੌਕਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਵੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं है जी। मैं जस्ट मौके पर पहुंचे, वेरीफाई करी, जो होएगा अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। जालंधर शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियारों के साथ भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। कार्रवाई सीआईए स्टाफ की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पहले मामले में पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को काबू किया। आरोपियों की पहचान अनिल उर्फ बुग्गी निवासी ग्रीन एवेन्यू काला संघिया रोड जालंधर और विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की निवासी फिरोजपुर के रूप में हुई है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को काबू किया, जिनकी पहचान आशीष उर्फ सहोता निवासी नकोदर और मनिंदर गिल निवासी शाहकोट के तौर पर हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से 3 अवैध पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 3 ਨਜਾਇਜ਼ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 2 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 120/26 ਥਾਣਾ 1 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਿਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 96/26 ਥਾਣਾ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ 186185 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। गोराया से फिलौर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। इस घटना में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वैगनर कार में सवार 5 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। वहीं हादसे में मां बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम मौके पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले की जानकारी देते हुए सड़क सुरक्षा बल के इंचार्ज सरबजीत सिंह ने बताया कि उन्हें किसी राहगीर ने सूचना दी कि भटिया गांव फिलौर के पास जियो पंप के सामने एक हादसा हुआ है। मौके पर पहुंचकर टीम ने देखा कि एक वैगनर गाड़ी में चालक सहित कुल 5 व्यक्ति सवार थे, जिनमें चालक प्रदीप भाटिया, उसकी पत्नी, बेटा और 2 बेटियां सवार थे। इस घटना में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के दौरान पता चला कि ये गाड़ी किसी अज्ञात आगे जा रहे वाहन से टकरा गई, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। एसएसएफ टीम को सूचित किए जाने से पहले राहगीरों ने अपनी निजी गाड़ी से घायल लोगों को किसी निजी अस्पताल में दाखिल करवाया। मौके पर क्षतिग्रस्त वाहन को हाईवे से साइड पर हटाया गया और उनके वारिसों को सूचित किया गया। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 112 MDT ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵੈਗਨਰ ਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ CNG ਪੰਪ ਜੋ ਕਿ ਜੀਓ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਰਾਹੀਂ DMC ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਰੀਅਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣਾ ਫਲੋਰ ਜੋ भी हैगा करने कार्रवाई। अमृतसर के थाना मकबूलपुरा इलाके में नशा तस्करी से जुड़े एक परिवार के घर को पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए गिरा दिया गया।
इस मौके पर अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर दल बल सहित मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस नशा तस्कर का घर गिराया गया है वह काफ़ी समय से नशा तस्करी में शामिल था। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी 60 वर्षीय सुरेंद्र कौर के खिलाफ अब तक 11 FIR दर्ज हैं और वह कई बार गिरफ्तार भी हो चुकी है और उससे पहले ही 10 वर्ष की सज़ा हो चुकी है। उसके परिवार के अन्य सदस्य भी अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि ये पूरा परिवार ही एक नेटवर्क था जिसके चलते उक्त नशा तस्कर का घर गिरा दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने अब तक 81 बड़े नशा तस्कर गिरफ्तार किए हैं, जिस दौरान 40 किलो से अधिक हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। एक बड़ा नोटोरियस फैमिली मैं कह सकदा ड्रग समगलर दी सुरेंद्र कौर लेडी ने और 66 साल की उम्र है, इलिटरेट ने, हुण भी जेल च है, सज़ा हुई 10 साल की। और ਇਹਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 FIR ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ A ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 11 ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਡੋ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਜੋਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਇੱਕ 2018 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ 2019 'ਚ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 304 ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ। NDPS ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ 304 ਵੀ ਬੜੀ ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਹੀਨਸ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਡਾਟਰ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਜਨੀ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਰਜਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੌਜਡ ਹੈ। 2018, 2022, 2024 ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है गवर्नमेंट का कि देयर इज अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जालंधर वेस्ट क्षेत्र के थाना 5 के अधीन आते मॉडल हाउस में आग लगने की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरु कृपा फर्नीचर हाउस की 3री मंजिल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। घटना को लेकर लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों ने तुरंत घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर दमकल विभाग की टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग की 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं दुकानदार जनकराज भगत ने बताया कि वह इस मार्केट एसोसिएशन का सदस्य है। देर रात 9 बजे गुरु कृपा फर्नीचर की दुकान में अचानक 3री मंजिल में आग लग गई, जिसके बाद दुकानदारों द्वारा दमकल विभाग को सूचना दी गई। वहीं पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया गया, लेकिन थाना 5 के प्रभारी का फ़ोन बंद आ रहा था, जिसके बाद पता चला कि थाना प्रभारी बीमार हैं और उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। दुकानदार ने कहा कि लेकिन थाना के अन्य कर्मी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, जिसके बाद ACP और एडिशनल SHO ने फ़ोन उठाया, लेकिन दमकल विभाग के कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण आसपास की दुकान आग की चपेट में आने से बच गई। हालांकि इस घटना से गुरु कृपा की दुकान को काफ़ी नुकसान हुआ है। बलदेव जी डिवीजन नंबर 5 तो ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ 101 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਸਟ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਸਰ। ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? PSC ਬਲदेव जी, ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ? डिवीजन नंबर 5 सर। अमृतसर के थाना भिंडी सैदा के SHO पर हुई कार्रवाई को लेकर विधायक
कुलदीप सिंह धालीवाल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में नशों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के दौरान किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कोई पुलिस अधिकारी क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार की ओर से नशे के खात्मे के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष से ये मुहिम चलाई जा रही है, जो आगे भी तेज की जाएगी। उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या राजनीतिक व्यक्ति, जो भी नशे से जुड़ा पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भिंडी सैदा थाना के SHO पर हुई कार्रवाई मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के तहत की गई है और ये संदेश दिया गया है कि कानून सबके लिए बराबर है। कि CM साहब ने, साडी पार्टी ने, साडी सरकार ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पिछले साल 1 मार्च तो युद्ध नशिਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੈਅ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਸੈਦਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਵੱਡੇ मतलब पॉलिटिकल अहुदे ते या सरकारी अहुदे ते। लगातार गवांढी राजपुरा के नज़दीक रेलवे पटरी पर हुए धमाके के बाद पंजाब पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की ओर से राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के तहत अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को बढ़ाते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान पुलिस के उच्च अधिकारियों ने खुद रेलवे स्टेशन का दौरा किया और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस की अलग अलग टीमों और डॉग स्क्वाड की टीम की ओर से रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, पार्किंग एरिया की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हर आने जाने वाले यात्रियों के सामान की वे स्कैनिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना को होने से रोका जा सके। इस दौरान उच्च अधिकारियों ने आम लोगों और रेल यात्रियों से अपील की है कि वे पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को रेलवे स्टेशन या रेलगाड़ी में कोई लावारिस या संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो उसे हाथ ना लगाएं। तुरंत इसकी सूचना नज़दीकी पुलिस कर्मचारी या हेल्पलाइन नंबर पर दें। ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਆਲ ਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਈਕ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਾਮ ਜੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ CCTV ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੁਝ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕਲੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਸਰਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲੀ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਲਟ ਪੋਸਟਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ। कपूरथला पुलिस ने नशा और नशा तस्करों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया हुआ है। जिला कपूरथला की चारों सब डिवीज़न कपूरथला, सुल्तानपुर, फगवाड़ा और भुलथ में कासो चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस अलग अलग इलाकों में लगातार दबिश दे रही है। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि नशा तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। पुलिस केवल तस्करों पर ही कार्रवाई नहीं कर रही बल्कि नशा पीड़ित लोगों की पहचान कर उन्हें इलाज के लिए भी भेज रही है। अब तक लगभग 3500 लोगों को उपचार के लिए भेजा जा चुका है। कपूरथला के पुलिस प्रमुख ने आम लोगों से इस मुहिम में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर माँ बाप को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए और किसी भी तरह की नशा तस्करी या सेवन की जानकारी तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय पर कदम नहीं उठाए गए तो ये बच्चों के जीवन के लिए खतरा बन सकता है। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁਲੱਥ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਤਾਉਣ। ਸਰ, ਕਾਕਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਾਮ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ FIRs ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੁਝ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 4-5 ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰੈਸਟਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਆਨਗੋਇੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਉੱਚਾ ਥੋੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ड्रग हॉटस्पॉट्स है उत्थे सारी फोर्स जाके जी अचनचेत चेकिंग करेगी। जालंधर के सिविल अस्पताल में SDM नवदीप सिंह द्वारा औचक चेकिंग की गई। इस दौरान अस्पताल में पाई गई कमियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस चेकिंग के दौरान मौके पर 3 SMO मौजूद रहे। वहीं स्टाफ में औचक चेकिंग के दौरान हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी देते हुए SDM ने कहा कि मान सरकार की अगुवाई में आयुष्मान कार्ड योजना के तहत मरीजों को मुफ्त इलाज के जरिए 10 बेड मुहैया करवाए गए। इस दौरान उनकी केयर की जा रही है। वहीं डेंगू को लेकर अस्पताल की ओर से अभी से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ध्यान में अस्पताल की कमियां रखी गई हैं, जिसमें जल्द सुधार किया जाएगा। तो वहीं औचक चेकिंग के दौरान मरीज के द्वारा करंट आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत बिजली कर्मी को जांच के लिए भेजा गया और तुरंत ठीक करवाने के निर्देश दिए गए। साडी रूटीन विजिट सी अज सिविल हॉस्पिटल दी ते इहदे च मेन मकसद साडा ये सी भी जो भी पेशेंट आ रहे आ जां उन्हां दे अटेंडेंट आ रहे आ कि उन्हां नूं जिहड़ियां बेसिक जिहड़ियां सहूलतां मिल रहीआं कि नहीं। अज वक्-वक् वार्डां दा लैबोरेटरीआं दा जो भी सहूलतां दित्तियां जा रहीआं, मैਡੀਸਨ जिथे फार्मेसी ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 1-2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੈਂਡਲਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈप्स ਖਰਾਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ जावे। जालंधर के BSF चौक स्थित रागा मोटर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की नई XUV 3X0 EV इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की ग्रैंड लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर शोरूम के जनरल मैनेजर रमेश कुमार ने इस नई XUV की रस्मी तौर पर लॉन्चिंग की और इस नए मॉडल को लोगों के समक्ष
पेश किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सेल्स मैनेजर ने बताया कि इस नई XUV EV के 2 वेरिएंट हैं, जिसमें AX5 की कीमत 13,99,000 रुपये जबकि AX7L की कीमत 14,96,000 रुपये है। उन्होंने बताया कि इन मॉडल्स में इस्तेमाल की गई बैटरी की वारंटी 8 वर्ष की है। ये मॉडल 2 रंगों में उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई अत्याधुनिक फीचर्स उपलब्ध हैं जो कि गाड़ी के शौकीनों को काफ़ी पसंद आएंगे। नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम समीर गुप्ता है। मैं राघव मोटर्स ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ 3XO ਦਾ EV ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਸ ਦਾ ਚੱਲਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ EV ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 13,99,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸੀਅਤ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਹੈ ਉਹ 39.4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜੋ ਮਾਈਲੇਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 285 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਇਸੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 39.4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 150 PS ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 310 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਦਾ ਟਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 6 ਕਲਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10.5 ਇੰਚ ਦਾ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 2 ਜ਼ੋਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈ ਰੂਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੋਡਸ, ਫਨ, ਫਾਸਟ ਤੇ ਫੀਅਰਲੈਸ, ਜੋ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਔਰ ਮੋਟਰ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 1,60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1,60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਵਾਰੰਟੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ 13,99,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, AX5 ਔਰ AX7L। AX5 ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 13,99,000 ਹੈ ਔਰ ਜੋ AX7L ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 14,96,000 ਹੈ। ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਟੌਪ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲ, ਉਹ 17 ਇੰਚ ਦਾ ਅਲੋਏ ਵੀਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਨਰੂਫ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪੇਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਕਾਈ ਰੂਫ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰਮਨ ਕਾਰਡਨ ਦਾ ਵਿਦ ਡੋਲਬੀ ਐਟਮॉस सिस्टम आ जाएगा। लेदर सीट्स आ जाएंगियाँ और ऐसे काफ़ी फीचर ऐड हो जाते हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के छेरटा चौक में हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा। 23 वर्षीय नौजवान लड़की की हुई मौत, भाई घायल। अमृतसर के मकबूलपुरा चौक में एक ट्रक ने एक्टिवा को मारी भीषण टक्कर, 7 वर्षीय मासूम बच्ची की हुई मौत। जालंधर के CIA स्टाफ की पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को किया काबू। 1 किलो अफीम, 3 अवैध पिस्तौल और 2 कारतूस किए बरामद। के साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।